So hi friends, welcome to Variety Track. So இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம heat exchanger-ல ஒரு important problem பார்க்க போறோம். A counter flow double pipe heat exchanger. A counter flow double pipe heat exchanger using superheated steam. So steam வந்து பாத்தீங்கன்னா superheated steam சொல்றாங்க. Is used to hot water at the rate of hot water at the rate of 10,500 kilogram per hour. ஸோ இது வந்து எவ்வளோ வேகத்தில் போகுது அது ஐ மீன் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் கொடுத்துருக்காங்க 10,500 kilogram per hour. The steam enter the heat exchanger at 180 degree centigrade. The steam enters the heat exchanger at 180 degree centigrade and leaves at 130 degree centigrade. The inlet and exit temperature of water, steam oda temperature inlet exit கொடுத்துருக்காங்க, water oda temperature 30 degree centigrade 80 degree centigrade. If overall heat transfer coefficient from steam to water is overall heat transfer coefficient கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டீமுக்கும் வாட்டருக்கும் எவ்வளோ heat transfer coefficient இருக்குன்னா 814 watt by meter square degree centigrade. Calculate the heat transfer area. ஸோ ஏரியா எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. What would be the increase in area if the fluid flows over parallel? அது கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சராக இருந்தால் என்ன, parallel flow heat exchanger என்ன, அதோட ஏரியா எதை பொறுத்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் given data எழுதிக்கலாம். given data. So இதில் ஒரே ஒரு important விஷயம் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். The counter flow double pipe heat exchanger using superheated steam is used to hot water. So hot waterக்கும் superheated steamக்கும் யூஸ் பண்ணுற இந்த மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னா 10,500 கிலோகிராம் per ஹவர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ m ஆஃப் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் வாட்டர் அண்டு மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் cold fluid, அதாவது mass flow rate of water that is equal to mass flow rate of the cold fluid. நல்லா கவனிக்கணும். A counter flow double pipe heat exchanger using superheated steam is used to hot water. hot water இந்த ஸ்டீம் வந்து அதாவது கோல்ட் வாட்டர் இந்த ஸ்டீம் ஹீட் பண்ணும்போது எவ்வளோ 30 டிகிரிலேருந்து 80 டிகிரிக்கு. ஸோ அதோடைய ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,500 கிலோகிராம் per hour. ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய கோல்ட் ஃப்ளூயிட். அதனால that is equal to 10,500 கிலோகிராம் per hour. ஸோ இதை நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்று வந்து ஹாட் ஃப்ளூயிட், இன்னொன்று கோல்ட் ஃப்ளூயிட்னு. டேட்டா அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக புரியும். ஸோ இது வந்து கோல்ட் ஃப்ளூயிட் and the fluid is water, and இது வந்து hot fluid and the fluid is steam, right? Fluid or vapor. So இது வந்து cold fluid உடைய டேட்டா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை 10,500 கிலோகிராம் per ஹவரை நம்ம செகண்டாக மாற்றிக்கிட்டா நல்லது. ஸோ ஹவரை மினிட்டாக மாற்றினா 60, செகண்டாக மாற்றினா 60 into 60 1600. ஸோ 10,500 divided by 3600. ஸோ இது போட்டோம்னா இது செகண்டாக மாறிடும். தட் இஸ் equal to 2.917 கிலோகிராம் per செகண்ட் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஹாட் ஃப்ளூயிட் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் த ஸ்டீமோட டெம்பரேச்சர். ஸோ தட் இஸ் TH1 that is equal to 180 degree centigrade and TH2 outlet exit temperature 130 degree centigrade, right? The inlet and exit temperature the water, so that is our cold fluid. So TC1 போட்டுக்கலாம். cold fluid that is TC1 initially at 30 degree centigrade and TC2, so outlet temperature of the cold fluid 80 degree centigrade. So heat exchange ஆனதுனால இதோட temperature increase ஆயிருக்கு, இதோட temperature decrease ஆயிருக்கு. So this is the given data. and இன்னொன்று கொடுத்திருக்கு overall heat transfer coefficient, that is U common for all, that is equal to 814 watt by meter square degree centigrade. ஸோ இது காமன். ஓவராலாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஸ்டீம்லேருந்து வாட்டருக்கு எவ்வளோ நடந்திருக்கு அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போது we will draw both parallel flow and counter flow heat exchanger. ஏன்னா parallel counter flow இது ரெண்டுத்தையுமே அவங்க கேட்டதுனால parallel flow counter flow heat exchanger நம்ம இங்கே வரைஞ்சிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இதை அப்படியே ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். ஏன்னா இந்த கொஸ்டினே இம்பார்ட்டன்ட் எதனாலனா parallel flow and counter flow heat exchanger இது ரெண்டுமே ஒரே கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறதுனால தான். ஸோ நான் இதை திரும்பியும் அழகாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் இஸ் parallel flow heat exchanger and another one is counter flow heat exchanger, right?
ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே parallel போடலாம். ஃபஸ்ட்டு கவுண்டர் ஃப்ளோ உங்கள் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம கவுண்டர் ஃப்ளோலே போட்டுக்கலாம். கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அண்ட் இங்கே parallel flow heat exchanger போடலாம். So for counter flow heat exchanger, so that is we can draw hot fluid and cold fluid. So this is our direction. So this is our hot fluid direction. இது நம்மளுடைய hot fluid. இந்த டைரக்ஷன்ல போவோம். அண்ட் கோல்ட் ஃப்ளூயிடோட டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்ல ஐ மீன் சேம் டைரக்ஷன்ல போவோம். ஸோ இது வந்து கோல்ட் ஃப்ளூயிட். ஸோ இது ஹாட் ஃப்ளூயிட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹாட் ஃப்ளூயிட். and this is cold fluid. So cold fluid. So direction ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா so that is parallel flow heat exchanger. so sorry நான் இதில் பாருங்க இங்கே counter flow heat exchanger னு எழுதியிருக்கேன். so இதை மாதிரி தான் நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. because counter flow heat exchanger னா direction should be in opposite direction. ஓகேவா? so இது வந்து நீங்கள் ஆப்போசிட்டில் போடணும். ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக இருந்ததுன்னா அது counter flow heat exchanger. so இதை மாதிரி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது பெட்டர். ஸோ கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அப்படின்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நமக்கு வந்து இந்த டைரக்ஷன் ரைட். ஸோ முன்னாடி நான் வரைஞ்சது parallel flow and this is my counter flow heat exchanger. ஸோ இதை மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக வரைஞ்சிக்கோங்க. ஸோ ஹாட் ஃப்ளூயிட் இந்த டைரக்ஷன்லையும் கோல்ட் ஃப்ளூயிட் இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லையும் போச்சுன்னா இது கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் parallel flow heat exchanger போடலாம். ஸோ this is parallel flow heat exchanger. ஸோ ஆக்சுவலாக ஒரே டைரக்ஷனில் நமக்கு இதாக போகுது. ஸோ இந்த டைரக்ஷன் இதில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அண்ட் இதில் அதே டைரக்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் மை parallel flow heat exchanger ரைட். ஸோ இது ஹாட் ஃப்ளூயிட். அண்ட் இது கோல்ட் ஃப்ளூயிட். கோல்ட் ஃப்ளூயிட் ரைட். ஸோ இப்போ இதோடைய கிராஃப் பார்க்கலாம். இது வந்து டைரக்ஷன் எப்படி ஹாட் ஃப்ளூயிடோட டைரக்ஷனும் இதே டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது. கோல்ட் ஃப்ளூயிடோட டைரக்ஷனும் இதே டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போது நம்ம இதுக்கு கிராஃப் எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ கிராஃப் போட்டால் நமக்கு ஈஸியாக புரியும் அப்படின்றதுனால நான் கிராஃப் போடுறேன். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வரைஞ்சிக்கலாம். ரெண்டுத்துக்குமே parallel flow counter flowக்கு. ஸோ இதனுடைய கவுண்டர் ஃப்ளோ. ஸோ கவுண்டர் ஃப்ளோவுடைய டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ கவுண்டர் ஃப்ளோடைய டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது நீங்கள் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. கவுண்டர் ஃப்ளோடைய டெம்பரேச்சர் ஃபஸ்ட்டு ஹாட் ஃப்ளூயிடோடைய டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஃப்ரம் தட் இஸ் 180 டிகிரி சென்டிகிரேட் டு 180 டிகிரி சென்டிகிரேட்லேருந்து எவ்வளோக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா 130 டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கு ரெடியூஸ் ஆகுது ரைட்டா. ஸோ அப்போது இது நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் அண்ட் இது கீழே இருக்கிறது ஏரியா ரைட். அதுலேயும் அதே மாதிரி இது என்னோட டெம்பரேச்சர் அண்ட் இது என்னுடைய ஏரியா. ஸோ டெம்பரேச்சர் இன் டிகிரி சென்டிகிரேட் அண்ட் ஏரியா இன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரைட். ஸோ இப்போது இங்கே இருக்கிறது ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்டிங் பண்ணுறோம் TH1. ஸோ அது வந்து என்னுடைய ஹாட் ஃப்ளூயிட். ஸோ திஸ் இஸ் மை TH1. ஸோ இந்த ஃப்ளூயிட் கடைசி இந்த எண்டு வரைக்கும் போகும். அதனால் இந்த சார்ட்டை அந்த கிராஃபை நம்ம இதுவரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். சாரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ ஹாட் ஃப்ளூயிடோட டெம்பரேச்சர் 180லேருந்து 130 குறையுது. ஸோ இப்போ அந்த கிராஃப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே நமக்கு என்ன ஆகும்னா குறைஞ்சிட்டே வரும். ஸோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கேருந்து குறைஞ்சிட்டே வருது. எவ்வளோருந்து எவ்வளோ TH1 டெம்பரேச்சர் TH1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி சென்டிகிரேட்லேருந்து இந்த டைரக்ஷன் நமக்கு எவ்வளோ குறையுது 130 டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கு குறையுது
ரைட்டா? ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் குறையுது. ஸோ கோல்ட் ஃப்ளூட் என்ன ஆகுது, இந்த டைரக்ஷனில் அதோட இன்லெட் இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா இந்த டைரக்ஷனில் தான் உள்ளார வருது. அதோட இன்லெட் எவ்வளோ இருக்குன்னு ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் 30 டிகிரி இருக்குது. அண்ட் இது வெளியில் வரும்போது 80 டிகிரி சென்டிகிரேட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏன்னா இங்கேருந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறதுனால. ஸோ இது இதை வந்து நம்ம மறந்துடாதீங்க. இதை TH2ன்னு எழுதுங்க. ஏன்னா இது வந்து அவுட்லெட் ஆஃப் ஹாட் ஃப்ளூயிட். அண்ட் இப்போ கோல்ட் ஃப்ளூயிட் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது, இங்கே ஆகுது. ஸோ கோல்ட் ஃப்ளூயிட் டெம்பரேச்சர் TC1 ஆப்போசிட்டில் ஆரம்பிக்குது. இங்கேருந்து போக போக இதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு அதோட டெம்பரேச்சர் டைரெக்டாக எங்கே போகுது, TC2 that is equal to 80 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஸோ எந்த டைரக்ஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இந்த டைரக்ஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இது ஹாட் ஃப்ளூயிட் அண்ட் இது கோல்ட் ஃப்ளூயிட். ரைட்டா? ஸோ அந்த ஃப்ளூயிடை நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க. இது வந்து என்ன ஃப்ளோ, கவுண்டர் ஃப்ளோ. ரைட்டா? இப்போ பேரல் ஃப்ளோக்கு நம்ம இதே கிராஃபை போடலாம். ஸோ பேரல் ஃப்ளோவில் இன்லெட் டெம்பரேச்சர் சேம் அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ காமிக்க போகிறோம். இன்லெட் டெம்பரேச்சர் ஃபஸ்ட்டு ஹாட் ஃப்ளூயிடுக்கு எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா, ஸோ ஹாட் ஃப்ளூயிடுக்கு எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இங்கே 180 டிகிரி சென்டிகிரேட் இங்கே ஆரம்பிக்குது. அண்டு இதுலேருந்து இங்கே வெளில போகும்போது இது 130 டிகிரி சென்டிகிரேட் ஹாட் ஃப்ளூயிட் வெளியில் போகுது. கோல்ட் ஃப்ளூயிட் பாருங்கள், இதில் ஆப்போசிட்டில் ஆரம்பிக்குது. இதில் எங்கே ஆரம்பிக்குது, இங்கே ஆரம்பிக்குது. ஸோ 30 டிகிரி சென்டிகிரேட். அண்ட் இதுலேருந்து இது வெளியில் வரும்போது எவ்வளோவா இருக்குது, 80 டிகிரி சென்டிகிரேட்டாக வெளியில் வருது. ரைட்டா? ஸோ இப்போது நவ் திரும்பி அதே மாதிரி தான். ஃபஸ்ட்டு ஹாட் ஃப்ளூயிட் எங்கே ஆரம்பிக்குது, இங்கே ஆரம்பிக்குது. ஸோ இதோட டெம்பரேச்சர் TH1 that is equal to 180 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஸோ நம்மளுடைய எண்ட் பாயிண்ட் வந்து அப் டு இதுதான் அதோடைய ஏரியா, மேக்ஸிமம் ஏரியாவா இருக்க முடியும். சாரி, இதோட நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ ஹாட் ஃப்ளூயிட் டெம்பரேச்சர் TH1ல இருந்து இங்கேருந்து போக போக ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வருது. ஸோ எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகுது, இங்கேருந்து போக போக அப்படியே கம்மியாகிட்டே வந்து இங்கே வருது. ஸோ கோல்ட் ஃப்ளூயிட் டெம்பரேச்சர் TH2 தட் ஹாட் ஃப்ளூயிட் டெம்பரேச்சர் ஃபைனலாக 130 டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கு குறைஞ்சிடுது. அண்ட் எந்த டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷன். கோல்ட் ஃப்ளூயிட் என்னது, இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது. இதுதான் டிஃபர் ஆகுது பாருங்கள் கவுண்டர் ஃப்ளோக்கு. இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது கோல்ட் ஃப்ளூயிட் டெம்பரேச்சர். எவ்வளோ ஆரம்பிக்குது, 30 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் நமக்கு ஆரம்பிக்குது. அண்ட் இங்கேருந்து போக போக இதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ரைட்டா? ஸோ அதனால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட கிராஃபை கீழே இறக்கி போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்ம கோல்ட் ஃப்ளூயிட் டெம்பரேச்சர் இங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இதோட டெம்பரேச்சர் TC1 that is equal to 30 டிகிரி சென்டிகிரேட். அண்ட் இங்கேருந்து போக போக இதோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு TC2 that is equal to 80 டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. ரைட்டா? ஸோ இதோட டைரக்ஷன் இந்த சைடு. ஸோ இதுதான் வந்து பேரல் ஃப்ளோக்கும் கவுண்டர் ஃப்ளோவுக்கும் உள்ள அந்த டிஃபரன்ஸ். ரைட்டா? பேரல் ஃப்ளோக்கும் கவுண்டர் ஃப்ளோக்கும் உள்ள அந்த கிராஃபோட டிஃபரன்ஸ். ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஏரியா டிஃபரன்ஸை இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து காமன் ஃபார்முலா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் Q equal to மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் கோல்ட் ஃப்ளூயிட் into Cp of cold fluid into TC2 minus TC1. ரைட்டா? ஸோ அப்படின்னு எழுதலாம். இப்போது இது வந்து நம்ம எதுக்கு ஈக்குவல், இந்த Q வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைரெக்டாக வந்து நம்ம டேட்டா புக் போகலாம். HMT டேட்டா புக், கோதண்டராமன் டேட்டா புக்கில் பேஜ் நம்பர் 151 போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்காங்க இல்லையா, அந்த சார்ட் எடுத்துக்காங்க. பேரல் ஃப்ளோ கவுண்டர் ஃப்ளோக்கான எல்லா ஃபார்முலாவும் இருக்கும். பேஜ் நம்பர் 151 கோதண்டராமன் டேட்டா புக், HMT டேட்டா புக் 6th எடிஷன் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த பேப்பரை நான் இங்கே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த பேப்பரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் வந்து Q equal to அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. Q equal to U into A into delta T. ஸோ இந்த காமன் ஃபார்முலாவை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு அதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ Q equal to இதுவும் எழுதலாம், M into Cp into delta T எழுதலாம். ஆர் U into A into that is U into A into delta T, அதாவது delta T of logarithmic temperature LM இதுவும் எழுதலாம். ரைட்டா? LM இதுவும் எழுதலாம். இப்போ இதுல இருந்து நம்ம ஒரு ஃபார்முலாவும் நம்ம ஒரு வேல்யூயும் கண்டுபிடிக்கலாம். இது ஹாட் ஃப்ளூயிடுக்கும் நம்ம ஈக்குவல்னு சொல்லலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம LMTD, அதாவது டெல்டா T ஆஃப் LMTD வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டா நல்லது. ஸோ அதனால டெல்டா T ஆஃப்
LM for counter flow heat exchanger நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ counter flow heat exchangerக்கு இங்கே டைரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ஃபார்முலா இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா counter flow heat exchanger நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதனால் counter flow heat exchangerக்கு இந்த இடத்துல ஃபார்முலா இருக்குது. இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கேபிட்டல் T1 மைனஸ் கேபிட்டல் T1 மைனஸ் இல்லைனா இந்த ஃபார்முலாவை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். அப்போ நமக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருடைய ஃபார்முலா. ஸோ இதை நான் கிராப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதை கிராப் பண்ணிட்டோம்னா இதுதான் வந்து கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருடைய அந்த ஃபார்முலா LMTDக்கு. ஸோ இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபார்முலா இங்கே இருந்தால் நல்லது. ஸோ இது வந்து நான் HMT டேட்டா புக்கில் HMT data bookல page number 151ல எடுத்திருக்கேன். So counter flow heat exchanger இருக்கு. So the delta TFLM that is equal to capital T1 minus small t2 minus capital T2 minus small t1 divided by ln of T1 minus capital T1. இந்த capital T1 small t1 மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. small t2 divided by capital T1 minus small capital T2 minus small t1. So இதில் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் capital T1 னா hot fluid temperature, so that is equal to TH1 ன்னு எழுதலாம். capital 2 னா cold fluid outlet temperature, that is TH2, and இது வந்து இது hot fluid outlet temperature TH2, and small t1 னா cold fluid inlet temperature TC1, and small t2 னா cold fluid outlet temperature TC2. ஸோ இதோட டெம்பரேச்சர் எல்லாமே புக்கில் கொடுத்துருக்கு, இது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். தட் இஸ் 180 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஸோ இதோட டெம்பரேச்சர் 180 டிகிரி சென்டிகிரேட். நம்ம கிராஃப்லையும் இங்கே எழுதியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஹாட் ஃப்ளூட டெம்பரேச்சர் எல்லாமே நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம். ஸோ அதை எடுத்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 130 டிகிரி சென்டிகிரேட், அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 டிகிரி சென்டிகிரேட், அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 80 டிகிரி சென்டிகிரேட். ரைட்டா? ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்ம டெல்டா டிஎஃப் எம்மோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ டெல்டா டிஎஃப் எல்எம்மனோட எல்எம்டியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு T1ஓட வேல்யூ 180 மைனஸ் தட் இஸ் small 180 minus 80 minus T2 order temperature, that is T2 not TH2, 130 minus 30, right? Divided by ln of அதேதான் திரும்பி வரப்போகுது 180 minus 80 divided by 130 minus 30. ரைட்டா? ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்ம போட்டோம்னா நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எல்எம்டிடி வேல்யூவே டெல்டா டிஎஃப் எல்எம் ஃபார் கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருடைய வேல்யூவே நமக்கு எவ்வளோ வரும்னா தட் இஸ் ஓவராலாக டெல்டா ரெண்டுமே 100 வர்றதுனால இதோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 100 minus 100 0 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இப்போது இது 0 வந்ததுனால இதோட நம்ம ப்ராப்ளம் தப்பா நம்ம முடிச்சிடலாமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா இதை வச்சு தான் நமக்கு கியூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும், ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், ஏரியாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம வேற எப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம கண்டினியூ பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா இதோட நம்ம முடிக்க முடியாது. ஏன்னா கண்டிப்பாக அங்கே ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்திருக்கு, அதனால தான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, இங்கேருந்து ஸ்டீம்லேருந்து வாட்டருக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்திருக்கு. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா Q equal to mass flow rate of hot fluid into Cp of cold fluid into அதோட temperature Tc2 minus Tc1 எழுதிக்கலாம். that is equal to U into A into delta T of Lm அப்படின்னு எழுதலாம். டெல்டா டி ஆஃப் எல்எம்னு எழுதலாம். ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து ஏரியா கண்டுபிடிச்சோன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த எம்சி வேல்யூ எல்லாமே நமக்கு இருக்கும். எல்எம்டிலேருந்து கண்டுபிடிக்கணுன்ற அவசியமும்
இல்ல ரைட்டா. அண்ட் இதோட டிஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா பாருங்க, இதோட டிஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, 180 - 80 100 டிகிரி சென்டிகிரேட். அண்ட் இதோட டெம்பரேச்சர் பாருங்க 130 - 30 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கு. ஸோ இதோட டிஃபரன்ஸை வச்சு தான் நம்ம ப்ராப்ளம் போட முடியும். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதோட டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம், 100 டிகிரி சென்டிகிரேட்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் தான் LMTDயோட டிஃபரன்ஸா நம்ம எடுத்து ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும். இப்போ MC ஓட வேல்யூ தட் இஸ் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம், 2.917 into CP of water that is 4.187 into cold fluid inlet temperature that is 80 minus outlet temperature 80, inlet temperature 30. So that is equal to U ஓட வேல்யூ, overall heat transfer ஓட வேல்யூ ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்திருக்கு 814 into area into அதோட டிஃபரன்ஸ் நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கலாம், இது 0 வந்தா அதோட டிஃபரன்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம். So that is 100 ரைட்டா, 100 வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம டைரக்டா ஏரியா கண்டுபிடிச்சோம்னா ஏரியா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுல இருந்து நம்ம ஏரியா எடுத்தோம்னா 2.917 into 4.187 into 80 minus 30 divided by 814 into 100 into 100. So இதை போட்டிங்கன்னா ஏரியா ஈக்குவல் டு 7.5 மீட்டர் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் இதோடைய ஏரியாவா இருக்கும். இது வந்து கவுண்டர் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கான ஏரியா. இது இல்லாம நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த Qவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு கூட நீங்க இதை போடலாம். பட் ஆனால் Qவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா இந்த ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓட வேல்யூ இது ஒன்றா இருக்கிறதுனால இது கூட தான் நம்ம இதை ரிலேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால நீங்கள் இங்கே 100 அதோட டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ வருது 100. ஸோ அந்த 100 வச்சு நீங்கள் போடுறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வில் மூவ் ஆன் டு த பேரல் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். ஸோ பேரல் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு LMTD வேல்யூ அங்கே இருக்குது. ஸோ புக்கில் இருக்குது. பேரல் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கு போயிடலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பேரலல் ஃப்ளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருக்கான LMTD ஃபார்முலா. ஸோ அதனால் இதை நான் கிராப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து HMT டேட்டா புக் பேஜ் நம்பர் 151ல இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே டைரெக்டாக எடுத்துக்கலாம். டெல்டா டி எம்மோடைய வேல்யூ. ஸோ இதை எடுத்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே எல்லா டெம்பரேச்சர் வேல்யூ இங்கே நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக ஃபார்முலா போடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டெல்டா டி ஆஃப் LM ஃபார் பேரலல் ஃப்ளோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன போட்டிருக்காங்க, டெல்டா டி ஆஃப் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி. இது இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கலாம். parallel flow heat exchange that is equal to T இது வந்து பாத்தீங்கன்னா T1 capital T1 minus small t1 that is minus capital T2 minus small t2 divided by ln of அதே ஃபார்முலா அப்படியே கீழே வரும், capital T1 minus small t1 divided by capital T2 minus small t1 cold fluid small t1. ரைட்டா, இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை எழுதியாச்சு. இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்ம ஈஸியாக டெல்டா டி அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சிட முடியும். ஸோ இது எல்லாமே நான் இங்கே எழுதியாச்சு. ஸோ டெல்டா டி LM ஃபார் பேரலல் ஃப்ளோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் t1 கேபிட்டல் T1னா 180 மைனஸ் ஸ்மால் t1னா தட் இஸ் 30 மைனஸ் கேபிட்டல் T2னா 130 மைனஸ் 80 130 மைனஸ் 80 divided by ln of இதுக்கு ln போட்டுருங்க ln of. ஸோ இந்த வேல்யூ அப்படியே போட்டால் 180 minus 30 divided by 130 minus 80. ஸோ இதை போட்டோம்னா உங்களுக்கு 0 ஆகுது, கவுண்டர் ஃப்ளோவில் மட்டும் தான் 0 ஆகும். ஸோ இதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா you'll get the differences delta T of LM that is equal to 91
டிகிரி சென்டிகிரேட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். 91 டிகிரி சென்டிகிரேட் இதில் கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் இதிலிருந்து காமன் ஃபார்முலா Q is equal to U into A into delta T of M, delta T of M for parallel flow heat exchanger LM, that is equal to இதை நம்ம வேற எப்படி எழுதலாம், that is equal to M into Cp into M, mass flow rate of the cold fluid into Cp of the cold fluid or hot fluid, நீங்கள் எது வேணா எழுதிக்கலாம், into Tc2 minus Tc1, ரைட்டா. ஸோ இதை போட்டிங்கன்னா இப்போ இதிலிருந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் வந்து நமக்கு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு Q is equal to ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் ப்ராப்ளத்தில் இருக்குது 814 into ஏரியா நமக்கு வேணும். ஸோ ஏரியா into LMTD வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு, தட் இஸ் 91 டிகிரி சென்டிகிரேட். 91 மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் த கோல்ட் ஃப்ளூயிட் சேம் அதே மாதிரி தான் 2.917 into Cp of the cold fluid 4.187 into temperature of the cold fluid, that is 80 minus 30. 80 minus 30. இதில் ஒரே ஒரு சின்ன தப்பு இருக்குது, இதை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க, தயவு செஞ்சு மறந்துடாதீங்க. இந்த இடத்துல into 10 to the power 3 போடணும். என்ன காரணம் அப்படின்னா இதோட யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த 814 உடைய யூனிட், அதாவது இந்த ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் டிகிரி சென்டிகிரேட்டாக இருக்கும். அண்ட் இதோட யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் கெல்வினாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இது கிலோ வாட்டில் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதை வாட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த ஜூல் மட்டும்தான் வேணும். இந்த கிலோ, அந்த கிலோக்காக into 10 to the power 3 போடணும். ஸோ அது யூனிட் கன்வர்ஷன் நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த 7.5 கிடைக்கும். அதை நான் இந்த இடத்துல விட்டேன், அதை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம into 10 to the power 3 போடணும். ஸோ அதை கொஞ்சம் மறந்துடாதீங்க. சப்போஸ் மறந்துச்சுன்னா ஏன்னா கால்குலேட்டரில் போட்டு பார்த்தா உங்களுக்கு வராது. into 10 to the power 3 போட்டுக்கோங்க. into இப்போ டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் போட்டுக்கோங்க, தட் இஸ் 80 minus 30. ஸோ ரைட்டாக இப்போ நம்ம டைரெக்டாக ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஏரியா தட் இஸ் equal to 2.917 into 4.187 into 10 to the power 3 into 80 minus 30 divided by 814 into 91, ரைட்டா. ஸோ இப்போ இதுக்கு ஏரியா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஏரியா தட் இஸ் equal to 8.24 மீட்டர் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். 8.24 மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த யூனிட் கன்வர்ஷன் குழப்பம்ன்றதுனால நான் வேணா ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு போடுறேன். இது 2, இந்த 2ன்றது மாஸ் ஃப்ளோ ரேட், ஸோ கிலோகிராம் பை செகண்ட் இன்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் கெல்வின், கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் கெல்வின் இன்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் ஆர் டிகிரி சென்டிகிரேட், இது கெல்வின் ஆர் டிகிரி சென்டிகிரேட் போடுங்க. இது வந்து வாட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் டிகிரி சென்டிகிரேட். அப்போ டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் போடுங்க, இது டிகிரி சென்டிகிரேட், கெல்வினில் போட்டு குழப்பிட்டு இருக்கானா. ஸோ இது வந்து டிகிரி சென்டிகிரேட் போட்டுக்கலாம், அண்ட் இது வந்து டிகிரி சென்டிகிரேட் போட்டாலும். ஸோ இப்போ இந்த டிகிரி சென்டிகிரேட் இது டிகிரி சென்டிகிரேட் கேன்சல் ஆகிடும். இன்ட்டு இங்கே ஒரு 91 டிகிரி சென்டிகிரேட் வரும், இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இப்போது இங்கே கிலோகிராம் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் கிடைக்கும், டிவைடட் பை வாட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கும். இது மேலே வந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இது மேலே வந்துச்சுன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் பை வாட்டுன்னு கிடைக்கும். இன்ட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் பை வாட் கிடைக்கும். இந்த வாட்டை நம்ம என்னென்னு எழுதலாம், ஜூல் பர் செகண்ட் எழுதலாம். அந்த செகண்ட் மேலே வந்துச்சுன்னா செகண்ட் டிவைடட் பை இங்கே என்ன கிடைக்கும், ஜூல்னு கிடைக்கும். செகண்ட் டிவைடட் பை ஜூல்னு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஜூல் கேன்சல் ஆகிடும், இந்த செகண்ட் கேன்சல் ஆகிடுனா கிலோ மீட்டர் ஸ்கொயரில் கிடைக்கும். இந்த கிலோனால தான் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் 10 to the power 3 போட்டிருக்கேன், ரைட்டா. ஸோ ஜஸ்ட் அந்த யூனிட் கன்வர்ஷன் மறந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போது இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஃபைனலாக நம்ம ஆன்சரில் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் இன் ஏரியா, அதான் ப்ராப்ளத்தில் கேட்டிருக்காங்க, இன்க்ரீஸ் இன் ஏரியா.
ஸோ கவுண்டர் ஃப்ளோக்கு இவ்வளோ கிடச்சிருக்கு, பேரல் ஃப்ளோக்கு இவ்வளோ கிடச்சிருக்கு. ஸோ ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிட்டு டிவைட் பை போட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு கவுண்டர் ஃப்ளோ விடன்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ 8.24 பேரல் ஃப்ளோ விடுது மைனஸ் 7.5 கவுண்டர் ஃப்ளோ விடுது டிவைட் பை கவுண்டர் ஃப்ளோவை விட பேரல் ஃப்ளோக்கு எவ்வளோ ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் டிவைட் பை 7.5 ரைட்டா. ஏன்னா இதான் வந்து கவுண்டர் ஃப்ளோவோடைய ஏரியா. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா 9.87 உங்களுக்கு வரும். 9.87% இன்ட்டு 100 போட்டிங்கன்னா 9.87% வரும். ஸோ இதோடைய ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 0.0987 கிடைக்கும். இன்ட்டு 100 போட்டிங்கன்னா 9.87% கவுண்டர் ஃப்ளோவை விட பேரல் ஃப்ளோவோடைய ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.